हाँ जी, अनोड दी रिएक्शन सॉरी अनोड दी रिएक्शन दे विच की हुंदा हाइड्रोजन प्लस OH नैगेटिव हाइड्रोजन प्लस OH नैगेटिव QOH वाला जिहड़ा हैगा की बनाते हैं ये हाइड्रोजन प्लस OH नैगेटिव की है वाटर प्लस 2 इलैक्ट्रॉन एट कैथोड जी रिएक्शन होंगी है कि ऑक्सीजन है प्लस वाटर प्लस 2 इलैक्ट्रॉन विल गिव OH नैगेटिव बैलेंसिंग जी हो जाएगी कोई दिक्कत वाली गल नहीं 4 OH नैगेटिव कर लो इतने 4 OH नैगेटिव कर लो ठीक है जी। तो ओवरऑल रिएक्शन की तो मैं गल करता हूँ की होंगे कुल मिला के हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर की बनाते हैं वाटर प्लस एनर्जी तो ये एनर्जी के नाल जिहड़ा हैगा की हैगा रॉकेट वगैरह जिहड़ा हैगा अपना उपर नूं वर्क करता उपर जाता है ना जी। तो वाटर जिहड़ा हैगा बेस्ड ये मटीरियल बन जाता तो एनर्जी यूज़ करते हैं तो एक ही सीगा अपना फ्यूल सैल समझ आ गया जी। अनोड की रिएक्शन सिंपल है की हैगी हाइड्रोजन है अनोड ते OH नैगेटिव ना कंबाइन करके वाटर प्लस इलैक्ट्रॉन रिमूव करदा ऑक्सीजन के केस दे विच की हो जाता ऑक्सीजन इत्थे जो लिबरेट होया वाटर प्लस इलैक्ट्रॉन विल गिव 4 OH नैगेटिव हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव वाटर प्लस एनर्जी। हाँ जी उस तो बाद अपने को आंदा एक नैक्सट टॉपिक आंदा है कि असीं अपने 5 सैल हो गए अपने जी दो जिहड़े हैगे ने की नेगे प्राइमरी ते सैकेंडरी उस तो बाद फ्यूल सैल 5 हो गए। हुण नैक्सट टू मच इंपॉर्टेंट है ये भी सैल की तरह ही कंप्लीट करवाऊँगा इस टॉपिक नूं। नैक्सट इज़ द क्रूजन हैडिंग बनाओ क्रूजन की चीज़ है एक्चुअली जो अनवांटेड लेयर्स बन जांदियां ने किसी भी मैटल सरफेस के उपर वैन एक्सपोज टू एनवायरमेंट है ना कोई भी जिदा आप लोहे की गल करते हैं आयरन के उपर भी रस्ट क्रूजन की है रस्ट है क्रूजन की अगर तुम डेफिनेशन की गल करोगे अनवांटेड लेयर प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड लेयर्स ऑफ डिफरेंट chemicals on metal surface when exposed to environment. Phenomena is known as corrosion. In case of iron that is known as rusting. ਹੁਣ corrosion ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ corrosion ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ corrosion ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦ ਰੇਟ ਆਫ corrosion ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। फस्ट फैक्टर बनाओगे इंप्योरिटी प्रेजेंट इन मैटल जी मैटल है किनिया के इंप्योरिटीज़ ने जिन्नियां इंप्योरिटी ज़्यादा होणगियां उन्नी उहदी रेट ऑफ क्रूजन जी हैगी है उन्नी ज़्यादा होगी। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा तुसीं बनाओगे पोजीशन ऑफ मैटल इन इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़। हुण इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ आपां पिछे पूरी डिटेल दे विच पढ़ी हैगी। इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच जिहड़ा हैगा विचकार हाइड्रोजन आउंदा नीचे मैटल्स आउंदियां ने जिन्नियां मैटल्स ने गियां जिन्नी वैल्यू उहदी घट होएगी उन्नी जल्दी वो रिएक्ट करेगी उन्नी जल्दी वो अनवांटेड लेयर्स बन जानियां। पोजीशन बहुत मैटर करती है उहदी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू बहुत मैटर करती है रेट ऑफ क्रूजन दे विच। थर्ड पॉइंट जिहड़ा तुसीं इहदे च बनाओगे क्रूजन जिहड़ा हैगा डिपेंड्स अपॉन इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट इन एनवायरमेंट दे विच रिएक्टिव जिहड़े पार्टिकल किन्ने घूम रहे हैं। हुण एनवायरमेंट दे विच बेसिकली है कि देखो वाटर वेपर्स ने है ना एयर है ऑक्सीजन होगी है ना एयर हाइड्रोजन गैस जिहड़ी हैगी है एसिडिक हाइड्रोजन जिन्होंने आपां कहांगे रिएक्शन दे विच क्लीयर होगा। एसिडिक जिहड़ा हैगा ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਨੀ ਕਰੂਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਰੂਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਰੂਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। रस्टिंग की गल कर रस्टिंग ऑफ आयरन मेरे को एक आयरन का ब्लॉक है जी लैट ए ब्लॉक किस चीज़ का आयरन का ब्लॉक एक्ट एज एन अनोड बिहेव करता है जी अनोड नैगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन होएगी जी आयरन ब्लॉक एक्ट एज एन अनोड नैगेटिव चार्ज ऑक्सीडेशन होगी। उस तो बाद एयर
ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੈਥੋਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਥੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਅਨੋਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਟ ਅਨੋਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਅਨੋਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਐਟ ਕੈਥੋਡ। ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6-7 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਵਾਈਲ ਦੈਟ ਆਫ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਸਿਡਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਸੌਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਲੈਟੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਐਸਿਡਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ H2CO3, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ, ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ H2CO3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ CO3 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਰਨ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਇਰਨ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, Fe2O3 ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, Fe2O3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਰਦਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ Fe2O3 ਡਾਟ X ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। X ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਰੂਜ਼ਨ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੂਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ +2 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਇਲ ਕਰ ਦਿਓ,
ਆਇਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਊਂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 6 ਸੈੱਲ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 2 ਸੈਕੰਡਰੀ, 1 ਫਿਊਲ 5 ਤੇ 1 ਕਰੂਜ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ 6 ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਊਂਗਾ। ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।